مجوسیوں کی مثال بھی آپ کے سامنے. کہاں سے چلے وہ ان ملکوں میں سے چلے اور مسیح تک پہنچ رہے تھے, کتنی انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں, انہوں نے برداشت کی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک جو بنا ہے کیسے بنا ہے؟ قربانی سے بنا. بابا ابراہیم کو خدا نے برکت دی کن الفاظ کے ساتھ؟ یاد ہے آپ کو کن الفاظ کے ساتھ بابا ابراہیم کو خدا نے بابا ابراہیم کی برکت کا اعلان کیا؟ لکھے میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے, میں نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. چلے اسی کو آپ اپنی سندی آیت آج کے پیغام کے لیے سمجھ لیں. میرا پیغام پہ ہو سی, لیکن اور میں جانا کسی اور پاس ہے. اور یہ آج کی جو نشست ہے یہ بڑی اہم ہے. آج کا بیٹھے ہوئے ہیں, نیند جن کو آ رہی ہے, جو سو رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہو, میں اتنا لمبا کلام نہیں سنا رہا, چھوٹا ہی کلام سنا رہا. تو میں یہ کہہ رہا یار یہ ہٹا ہی دیں اس کو تھوڑا سا. آج سونا نہیں میں دینا تھا, نہ سونا کسی نے جگا دینا پاوے تو چنگا لگے تو برا. سونا ماسٹر نہیں سی آئے تھے, عبادت کرنا آیا. میں کئی دفعہ بڑا نرم ہی رہنا, میں کہنا یار کوئی گل نہیں, زیادہ ٹائم لگے جائے, لیکن آج نہیں ٹائم لگا, آج عبادت کر کے جانا ہے. آمین. آج کلام سن کے جانا ہے. موضوع ہمارا کیا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آمین. اچھا آگے بڑھنا بھی ہے کہ نہیں لگے آسی ٹھیک ہے. گزارا ہونا پہ ہے, گزارا کرنا ہے یا پھر کوئی مقام پانا ہے؟ دو باتیں, گزارا کرنا ہے یا مقام پانا ہے. مطلب پاس ہونا ہے یا کوئی پوزیشن بھی لینی ہے. ہوتا ہے نا کہ چلو خیر ہے پاس ہی ہو جائیے, پیسے دے کے پاس والا جے تہاڈا ارادہ ہے یا کچھ جے تسی کرنا چاہتے ہو وہ بھی دس دو, تے جے محنت کر کے پوزیشن لینی ہے وہ بھی دس دو. تو پوزیشن لینی ہے یا ٹھیک ہے بتائیے مجھے, آپ نے بتانا ہے مجھے ہار یا نہ بھی کرنی تاکہ میں آگے بڑھتا چلوں. پوزیشن لینی, فتح پانی. آمین. تو اس کے لیے پھر آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے, رکنا نہیں ہے. جب کسی منزل کی تلاش کرنی ہے تو پھر رکنا. اگر مجوسی 2 سالوں میں مسیح تک پہنچے ہیں تو انہوں نے 8 گرمیاں, 8 سردیاں, 8 بہاریں, 8 خزائیں دیکھی. ایسے ہی 2 سالوں میں انہوں نے جو گرمی سردی کے جو موسم دیکھے ہیں. 1 سال میں کتنی دفعہ گرمی انہوں نے دیکھی؟ 1 سال میں کتنی دفعہ, کتنی گرمیاں کتنی سردیاں بنتی ہیں؟ 2 سال میں کتنی بنتی ہے؟ 4 بنتی. سن رہے ہیں, 4 سردیاں 4 گرمیاں انہوں نے دیکھی. جب اپنے ممالک سے نکل کر آ رہے تو اس وقت نہ کوئی جہاز تھا, نہ کوئی گاڑی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وہ سفر کر رہے تھے, کس چیز پر سفر کر رہے تھے؟ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے. اونٹ پر سفر کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے اونٹ پر سفر کرنا. لیکن وہ کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے کس کی؟ مسیح کی, جس کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے بیوی بچے چھوڑے, اپنا ملک چھوڑا, اپنے قوم چھوڑی, اپنا کام کاروبار چھوڑا. ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا. اور اگر وہ کہتے نہیں اسی تے کام کرنا ہے, اسی تے قوم انہوں نے رہنمائی کرنی ہے, ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے. اتوار والے دن, ساڑھے ہفتے والے دن ہی بہت سارے منصوبے بڑھ جاتے ہیں کہ سنڈے والے دن کی کچھ کرنا ہے, تو جی اتوار کو بہت کچھ کرنا ہے تو پھر ایک کام تسی نہیں کر سکتے, عبادت نہیں کر سکتے. اگر اتوار کو آپ نے بہت کچھ کرنا ہے نا تو پھر آپ عبادت نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے بہت کچھ کرنا تو پھر وہ مسیح تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ آ رہی میری بات؟ مسیح تک اگر وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے قربانی دی ہے, قربانی دی ہے انہوں نے. اور مسیح کے پاس جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جا کر وہاں جا کر انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر مسیح کو سونا, مر اور لبان پیش کیا ہے. آمین.
खाली हाथ नहीं आए थे, वो तोहफे लेकर आए थे और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने नजर की, अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो मिला कौन था उन्हें? कायनात की सबसे बड़ी बरकत, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, एक नबी, काहिन और दुल्हा मसीहा मसलूब उन्हें मिला था। ठीक है जी। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ा। मंजिल पानी है तो फिर अगर हमने लाहौर जाना तो फिर कराची से चढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन असि कहीं नहीं जैसे तो कराची छाड़ नहीं सकते, तो फिर लाहौर पहुंच जाओ। हाँ पहुंच तो सकते हैं ख्वाबों ख्याल में, फिर ख्वाब देखो पहुंच जाओ, अखा बात करके ही सोचो लाहौर स्ट्रीट फूड की बैग ऐसी पाए खान ले पावे, तो इस तरह से तो मुमकिन है, लेकिन फिजिकली आप वहां नहीं जा सकते। तो मेरे अजीजों, बच्चा जो दुनिया में आता है, बच्चा जो दुनिया में आता है वो डायरेक्ट तो नहीं आता, एक निजाम है। माँ उसे जन्म देती है और फिर उस जन्म देने में वो किस कदर मुसीबत और परेशानी से गुजरती है, और उसकी मुसीबत और परेशानी के बाद उसे एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ है, फिर वो उस दर्द को याद नहीं करती। इसी तरह खिदमत के मैदान में कलीसिया को जब कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो उसमें फिर अगर हम चर्च बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। बाइबल क्या कहती है? तुझे कहोगे पैसा मेरा चले नहीं, मैं चले नहीं जाती, ताड़ी बरकत की गल कर, यह आपकी बरकत है। लिखा ना, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे? दाम कर, लबरेज करके तुम्हें लौटा दिया जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये किताब मुकद्दस की बात है। ये उन्होंने डिब्बे खोले हैं, जब पहुंचे हैं मंजिल पर उन्होंने सोना मसीह की नजर किया है, दुबान मसीह की नजर किया है। मुर एक कीमती तहाइफ थे, ये कोई सोना ले आओ, ले आओ तो सोना है कि नहीं, मालो दौलत उन्होंने निछावर कर दिया मसीह के ऊपर। तो मेरे अजीजों, जब इब्तिदाई कलीसिया का आगाज हुआ तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपनी जायदादें बेच दी। उन्होंने अपनी जायदादें बेच दी और वो सारा रुपया पैसा लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर बाबा अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैंने अपनी हयात की कसम खाई है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तो उसके पीछे क्या थी? कुर्बानी थी। और आज अगर हम कुर्बानी देंगे तो खुदा किन के लिए बरकत का ऐलान करता है? कुर्बानी देने वालों के लिए, कुर्बानी छुपाने वालों के लिए नहीं। कुर्बानी देने वालों को खुदा क्या देता है? बरकत देता है। आमीन। तो हम बरकत पाना चाहते हैं, सिर्फ बरकत नहीं, खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत। आमीन। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदावंद हमें बरकत नहीं बरकत पर बरकत दे, तो फिर उसके लिए हमें वो तो हम कर ही नहीं सकते जो बाबा अब्राहम ने किया। 25 साल के बाद उसे बेटा दिया खुदा ने, बुढ़ापे में, और कहा कि इसे मेरे हुजूर में कुर्बान कर दे। छोटी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी। जो साडे को क्या होता ना, खुदा ने कोई कुकड़ी भी असी कुकड़ी भी हलाल करने वास्ते तैयार नहीं होंगे। ना ना बड़ी पाली है बचपन में, ये हलाल कर दी। लेकिन वो ईमानदारों का बाप था, बहुत बड़ा ईमान था उसका। ज़ईफ़ुल इत्क़ादी जो है, ईमान की कमजोरी हमें बहुत सी बरकतों से महरूम कर देती। हमारी गफलत हमें बहुत से इनामात से महरूम कर देती। शादी का जश्न किन के लिए था? सबके लिए था। 10 कुंवारियों के लिए था, लेकिन दाखिल कितनी हुई थी? 5 हुई थी।
जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल भी रखा था, जिन्होंने अपनी रूहानी तैयारी मुकम्मल की थी। इनाम उन्हीं को मिला था। शादी के जश्न में दाखिले की इजाजत उन्हीं मिली थी जिन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी। और जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, क्या वो शादी के जश्न में चली गई? नहीं जा सकती। क्या हुआ? उन्होंने खटखटाया, दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो क्या ख्याल है कि हम किन में हमारा शुमार किन में होना चाहिए? बाहर रह जाने वालों में या अंदर दाखिल हो जाने वालों में? हाँ जी बताइए मुझे। तो फिर कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने बरकत पानी है और खुदा हमारे लिए ये ऐलान कर दे, खुदा हमारे लिए कहे कि मैंने अपनी हयात की कसम खाई है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? बरकत पर बरकत। सो मेरे अजीजों, एक बात याद रखिए, हमारी प्रॉब्लम्स का जो एक की वजह जो है, इधर देखें बेटा, मेरी तरफ देखें। हेलो, हम खौफ में रहते हैं, डरते रहते हैं। ठीक है ना? जेने डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, घबराना नहीं। इमरान खान का नारा कीजिए, घबराना नहीं है। वो अलग नारा है, वो छड्डो पर आएगा। सियासतदाना दिया वो साडा खुदा उमदा नहीं जेड़ा ऐलान करके कहे कि मैं ठीक है, मैं बहुत कुछ गलियां पक्कियां करा लांगे तो नलके लगा देंगे। साढ़े उत्तर का एक वाक्य है, वो वहां पर कोई काउंसलर था, तो लोगों ने कहा कि पानी का भी मसला हल किया, वाटर का मसला हल किया। उन्होंने कहा छोड़ो वाटर को छोड़ो, हम पानी के नलके लगवा दो, पानी का मसला भी हल करो, वाटर शाटर का क्या। तो इस सियासतदानों वाले ने, लेकिन चलो एक बात उसकी ये समझ आ रही, घबराना नहीं है, और कलीसिया को भी नहीं घबराना। उसी खुदा ने कहा तुम्हारा दिल, आमीन, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हुए, कभी भी ये मत सोचें कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। आसमान पर एक बड़ा प्रोजेक्ट, यीशु मसीह आसमान पर दो ही तो काम कर रहे हैं, एक हमारी शिफायत कर रहे हैं और दूसरा हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि उसकी घर में आसमान पर जा रहा है। अब ये जो गीत गाते हैं, गाड़ी ये नहीं खींचना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पास्टर असगर साहब बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो मैं अक्सर इनको कहता हूँ यारों वाला गीत। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिस पर हम खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहां वो मकान मिलेंगे किनको? किनको? घबराने वालों को, पीछे हट जाने वालों को, भाग जाने वालों को नहीं, कायम रहने वालों को। मसीह खुदावन कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कौन सी कलीसिया? आज तक कहते हैं साडी सब तो पुरानी कलीसिया, साडी सब तो बड़ी कलीसिया, लेकिन मसीह खुदावन पुरानी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। साडे बाप दादा दी कलीसिया है जी, साडी पुरखां दी कलीसिया, भावे गलत ही तालीम देती हो, भावे मुर्दा ही होवे, मरी बुझी कलीसिया। मसीह खुदावंद ऐसी कलीसिया को लेने के लिए मुर्दा कलीसिया लेने के लिए आ रहा है मसीह? नहीं, जिंदा। तू कहलाता तो क्या कहलाता है? जिंदा कहलाता है, लेकिन तू है मुर्दा। यीशु मसीह, अच्छा मुर्दे की मैं बात बताऊं, बड़ी जबरदस्त बात है। हजरत सुलेमान के सामने जब एक फैसला आया था कि एक ही रात में दो औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, दो बच्चों की पैदाइश हुई, एक मुर्दा पैदा हुआ था और एक जिंदा पैदा हुआ था, तो मुर्दा जो बच्चा था उसे तो अपनी सगी मां कबूल नहीं कर रही थी। मुर्दा बच्चे को
उसकी मां ने भी कबूल नहीं किया, और जो उसका नहीं था उस पर उसने दावा किया। अंकल भाई यार बहुत ही नींद आ रही है, खैर सो थोड़ा सा टेक मारो, सो जा बस, टेक लगवा दो, टेक ला रहा तुम्हें, सो जा वो ठीक तरह से। मैं क्या सोना नहीं है, कलाम सुनना, पंजी पंजी आ गई, ताकत बड़ी हो गई। हालेलुया, 25 में आप आ गए, 2025 नया चैलेंज, और नए चैलेंजेस के साथ आप 25 में नए चैलेंजेस के साथ आप दाखिल। आमीन। तो ये नया साल आपके लिए बाबरकत हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मैं बात कर रहा हूं जिंदा और मुर्दा की। तो मुर्दे को तो अपनी सगी मां कबूल नहीं करती है, तो खुदावंद हमें कैसे कबूल करे? उसे कहा कि ये जिंदा जो है ये मेरा है, और यीशु मसीह किनको लेने के लिए आ रहा है? जो जिंदा है, जिंदा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और जिंदा कलीसिया वो है जो न डरती है न घबराती है। तारीख इस बात की गवाह है कि लोगों ने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो खुशी से मरने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बताया कि ये उस हस्ती की पूजा और प्रस्तिश करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मसीहत का पूरा इम्तियाज ये है कि जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो जिंदा है, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं वो जिंदा है। हालेलुया। मसीही इबादत की एक और फजीलत ये है कि जिनका जिक्र करते हैं वो उनके दरमियान में नहीं है। जिसका हम जिक्र करते हैं उसने खुद फरमाया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। आमीन। इस वक्त आप तो उसे देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहा है। हालेलुया। वही कहते हैं तेरे सब्र को, तेरी मुशक्कत को, तेरी मुसीबत को जानता हूं। हम तो सोचते हैं कि सारू पता नहीं, यीशु मसीह आसमाना थे। हाँ, वो आसमानों पर रहते हुए अपनी लामहदूदियत में जमीन पर भी रहता है। आमीन। लिखा है वो चिरागदानों में फिरता है। कलीसियाई जो रिफाकत है, कलीसियाई जो मामला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही कोई बस हवाई खलाई बात है ना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमें बनाम जानता है। आमीन। और आप हमारी पादरियों की भेड़े नहीं है आप, ये तो उसका चुनाव है। ये जो हम 3 बंदे यहाँ 4 बैठे हैं, ये तो उसका चुनाव है, क़यादत है उसकी तरफ से जो उसने मुकर्रर की ताकि आप सबकी पासबानी हो सके। आमीन। पास क़यादत को भी कबूल करना है हमने। क्यों? क्योंकि उसने मुकर्रर किया, और वो खुद बहैसियत चौपान के हमारे दरमियान में मौजूद है। वो खुद हमारी खबरगिरी करता है, वो जानता है सब कुछ, किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं, वो सब जानता है। आमीन। ओ देवे ना देवे ओदी रजा से रहने, शुक्रगुजारी करनी है, और आगे बढ़ना है, शुक्रगुजारी करनी है, आगे बढ़ना है, और दिल खोलना है उसके लिए। आमीन। जब उसके पास आ गए हैं तो क्या करना है? अपना दिल, लिखा है कि दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर खोलेगा। अगर बंद है तो ये साल खुदा ने आपको दिया है, इस साल में हमें दिल का दरवाजा आमीन खोलना है। जे कभी कभी इबादत नहीं करते से साल का वो क्या खुदावन मैं अपना मुंह भी खोलूं। आमीन। लेकिन अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। दिल
کچھ عبادت کرنی ہے اور اپنا ہاتھ کھولنا ہے. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو, اور جو خداوند کا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ خداوند کو دینا ہے. تو خداوند کو جو دینا ہے وہ کیا ہے؟ کیسر کے تو بل ہے نا, مجھے تو 2000 آندہ سے ہوتے اور 10,000 آندہ ہے, دینے پہ تو دینے ہیں, دینا پہ نہیں تو کیوں نہ پھر کنیکشن کٹے جانا. لیکن یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ انہوں اگر نہ بھی دو تو کنیکشن اپنا کٹتا نہیں, وہ کنیکشن نہیں. لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو خداوند کا ہے, خداوند کا کیا ہے, وہ والا تو نہیں کہ جنہوں ریزگاری سی دے کو بندے انہیں کیا کیا خداوند آیا اور میں تینوں پیسے دین لگا ہوں, انہیں ریزگاری اتنے سن کے کہنا ہے کہ خداوند جتنے ہوتے رہ گئے تیرے ہر مہینے اسی بھی یہی کام کرتے ہیں, اتنے سٹ دینے ہیں جڑے رہ گئے اتنے وہ تیرے سے جڑے ڈگ پے وہ میرے یقین کھا جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہے, کوئی وہ گل نہیں ہے, میں آپ کو کچھ شرمندہ کرنے کے لیے یا کوئی ایسی بات نہیں. اب سبھی خداوند کے حضور میں نذرانے اپنا آپ پیش کر دیا. لیکن یہ سال جو ہے اس بار میں نے 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دل کھولنا ہے اپنا, زبان کھولنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے اس کی, اور اپنا ہاتھ کھولنا. اگر چلے میں ایک بات کرتا ہوں, اگر خدا اپنا دل بند کر لے, ہماری طرف سے وہ منہ پھیر لے, تو یسایا نبی کے صحیفے کا 5واں باب جا کے پڑھ لیجئے گا. لکھا اگر میں آسمان کو بند کر دوں, یہ اور ساری جگہ وہاں بند کر دے, سارا کچھ بند ہو جائے. چلو یہ سائی بند ہو جائے پھر کی کرو گے؟ سانس کس نے دیا ہے آپ کو؟ اگر وہ بند کر دے تو پھر نظر بند ہو جائے, کان بند ہو جائے, کان بھی بند ہو جائے, سن سکتے ہیں, نظر چلی جائے دیکھ سکتے ہیں, نظر بند ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں, منہ بند ہو جائے تو پھر بول سکتے ہیں. جب وہ بند کر دے پھر ٹھیک ہے, نہیں, اس سے آنکھیں کھولی ہیں ہماری. آمین. شکر گزاری ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس نے سب کچھ ہمیں دیا. سانس لے رہے ہیں, کون دیتا ہے یہ سانس؟ کون دے رہا ہے؟ وہ دینا. اگر وہ بند کر لیں تو پھر انے گنگے بولے تھے مر گئے. ہلو بند کرو, قبر میرا کریا کرم یہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیے کتنا وہ بھلا ہے, کتنی رحمت ہے اس کی, کتنا پیار ہے اس کا, شفقت ہے اس کی, کہ اگر ہم اپنے سب کچھ ہی اپنے ہاتھ بند کیے, دل بھی بند کیتا, منہ بھی بند کیتا, تاہم یہ کہنا خیر ہے اس سال بھی اسے رہنے دو, اگلے سال پھلا تو خیر, ورنہ اس کو کاٹ دینا. لیکن یہ سال خدا نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم دیانتداری کے ساتھ شکر گزاری کریں. صبح اٹھتے ہی شکر گزاری. ہمیں دل بند ہے تو دل کھول دے. کس کے لیے؟ اے خداوند میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں, اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں, کیونکہ وہ آنے والا ہے. زندگی نہیں دی تو پھر باہر رہیں گے, دے دی تو اندر شادی کے جشن میں, برے کی ضیافت میں شریک ہو جائیں گے. اور پھر اگر ہم اپنا ہاتھ کھولیں گے تو لکھا ہے کہ میں پوری دنیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤں, میں آسمان کے دریچوں کو, کیا لکھا آگے, کھول کر. آمین. برکت کی کھڑکیاں خدا دروازے کھول دے گا آپ کے لیے, ترقی کے کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا تاکہ آپ بابرکت ہو سکیں. آمین. ٹھیک ہے, یہ نیا سال جو آ گیا اس کا سبق یاد رہے گا آپ. اور اگر ہم صرف خداوند کا جو خدا کو دے دیتے 2-3 سالہ دے وچ تسی چرچ بھی بنا سکتے. باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرق میں دبئی تو پیسے آن گے, امریکہ جو پیسے آن گے, کوئی نہیں بھیجن لگا. یہ واسطے غلامی کرنی پے گی, پتہ نہیں وہ دے دے کہ نہیں دے. ایڈے چینی پتی والے کہتے ہیں انہوں نے سانو چینی پتی دیتی ہے تے اسی سائی ہوئے ہیں, تد ہی تسی ہلے تک غلامی دے وچ. پہلا سائی تو چچڑ کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دوسرے کے بدن پر چپک کر اس کا خون پی کر زندہ رہتا ہے. لیکن ہم آزاد کیے گئے ہیں تاکہ خود مختاری کی زندگی بسر کریں, آزادی کی زندگی بسر کریں. آمین. خود محنت کر کے ہم کما سکیں اور کھا سکیں. یہی کرسچنز کا ایک
کی فضیلت ہے اس ملک میں کہ ہم مانگتے نہیں ہیں, محنت ضرور کرتے ہیں لیکن مانگتے نہیں یہاں سے, بھکاری نہیں ہے ہم, محنت کرتے. اور ابھی تک خدمت کے میدان میں بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر انہوں نے دسا لو, اصل انہوں نے ماننے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی تو مسیح میں ہے, گورا ہو یا کوئی عرب ہو یا کوئی, وہ مسیح میں ہمارے بھائی ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ ہو. انڈیپینڈنس کیا مناتے ہیں؟ انڈیپینڈنس ڈے کون مناتا ہے؟ جو آزاد کیے گئے, اور جو آزاد کیے گئے اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں, اور نہیں کی قربانی نہیں ہے, خدا کا حق ہے, یہ خدا کا حق ہے, یہ خدا کا پیسہ ہے, مقدس پیسہ ہے. ہم سے ہماری یہ کمزوری ہے. چلے میں کومل بیانی سے کام لیتا ہوں, فضل میں بات کر, ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں. لیکن نہیں, اگر ہم دیانتداری سے اپنا حق جو خدا کا حق ہے اسے دے دیں